नमस्कार बंधुगण, आज यही भिडियोटी को आपण मानक पुणी थे स्वागत करुछि। आज ये भिडियो आमे जानिबा कर्कट राशि विशेष मानक केमिति रहिबो एई अक्टोबर 2024 रे मासिक राशिफल उपरे आमे आलोचना करिबा। कर्कट राशि पई किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासटी। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम एवं वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य स्थिति किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे से रूप में आमे विस्तार रूप में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकार फल दबारे सक्षम हेबे। यह व्यतीत अशुभत प्रदान करुथुबा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तो सेथिपई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चित लिखंतु। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे। बंधु माने राशि चक्रर 12टी राशि मध्यरु चतुर्थ राशि होउची कर्कट राशि एवं आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती सूर्य, बुध एवं केतु। आपणकर चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान अछंती। आपणकर अष्टम भाव में अछंती शनि। आपणकर एकादश भाव में अछंती विराजमान अछंती गुरु एवं आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती मंगल। सर्वप्रथमे आसंतु जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्टोबर 2024 रे। तो बंधु माने आपणकर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं आपणकर यूनिटी सिस्टम रा भाव। तो बंधु माने आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल आपणकर द्वादश भाव रे अछंती। बृहस्पति आपणकर एकादश भाव में अछंती एवं सूर्य आपणकर तृतीय भाव में अछंती। तो बंधु माने आपणकर विशेष करी 2 दिन धरी परे गुरुत्वपूर्ण दबाकू पड़िबो। शुक्र आपणकर द्वितीय भाव में अधिपति होई आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती। अर्थात 17 अक्टोबर पूर्वरु आपण डेंटल मध्य इश्यू देखा देई पारे, इन्फेक्शन, एलर्जी मध्य देखा देई पारे। तो यही समय आपण को खाद्य प्रयोग पर विशेष ध्यान दबार अच्छी। यही समय आपणकर आखिरे जलन परी समस्या मध्य देखा दे पारे। तो 16-17 अक्टोबर यही सब प्रति टिके ध्यान दबार अच्छी। द्वितीय आपणकर पंचम भावर अधिपति मंगल आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती। तो पंचम भावटी होइथाय आपणकर पेटर भाव, आपणकर स्टमक भाव। तो स्टमक सहित रिलेट रही आपण को टिके ध्यान देवाक अच्छी। जेमिति कि एही समय आपणकर पेट खराब हो पारे, डाइजेशन परी समस्या मध्य देखा दे पारे। एसबू मध्य आपण 17 अक्टोबर पूर्वरु याकू ध्यान देवार अच्छी। मंगल आपणकर द्वादश भाव में अछंती एवं द्वादश भावटी होइथाय आपणक हॉस्पिटल भाव, विदेशर भाव, खर्चर भाव। अर्थात स्वास्थ्य को नहीं आपण किछि खर्च हो पारे। मात्र 17 अक्टोबर पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिके कौनसी चिंता रहिबो नाही। 17 अक्टोबर परे स्वास्थ्य जनित समस्या आपण मानकर दूरेई जीव, स्वास्थ्य रे सुधार मध्य आसीबो। एबे आसन जानिबा आपणकर विद्या किपरि रहिबो एही विषय रे। आपणकर पंचम भावर अधिपति होउचंती मंगल, जे कि आपणकर द्वादश भाव में विराजमान अछंती एवं शनिकर दृष्टि आपणक पंचम भाव उपरे पड़ुअछि। अर्थात एही समय आपण जिद्दी स्वभाव रे रहिबे। अर्थात पाठ पढ़ा तो पढ़िबे, निज इच्छा ही पढ़िबे, निज हिसाब रे ही पाठ पढ़िबे। जदि मते किए किछि कहिबाकू पढ़िबा बाकी कहिबो ता बिल्कुल ही करबी नाही। बंधु माने मंगलंकर द्वादश भाव में अवस्थिति एते भल बोली मना जाय न थाए, कारण द्वादश भावटी ही कुंडली रे भल बोली विचार करा जाय थाए एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति जेहेतु द्वादश भाव में अछंती। तो एही समय आपणकर माइंड डाइवर्ट रहिबो, आपण अन्य मनस्क मध्य रहिबे, आपणक मध्य रे एकाग्रता रहिबो नाही। अर्थात आपणकर पाठ पढ़ारे मन लागिबो नाही, आपण अधिक भाबिबाकू ही लागिबे।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। 13 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଆସିବେ। 13 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ସେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଯିବେ। ତ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ କି ବହୁତ ଛୋଟ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ବିନା କିଛି କାରଣରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରୁ ଶନି ଅଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଶନି ଏହି ସମୟରେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିବ, ସବୁ ଭଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଇରିଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭୁଲଭାଲ ହୋଇପାରେ, କମି ବି ବାହାର କରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 60% ଭଲ ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ନବମର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ରାହୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଗୁରୁ ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଲାଭ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ପିତୃଦୋଷ ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାତ୍ର ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ରହି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେବ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶର ମଙ୍ଗଳ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ରହିବ। ଆପଣ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ତ ଏହି ମାସର ପ୍ରଥମରେ ଏପରି ଦେଖାଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ କାମ କରିବା ଠକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ମାତ୍ର 20 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ଆପଣ ନିଜ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସିରିୟସ୍ ରହିବେ, କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ମାତ୍ର ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ସିସନ୍ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ନିଜ ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ସିନିୟରମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାଣୀର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ତ ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍, ଆପଣଙ୍କର ସିନିୟରମାନଙ୍କର ନଜର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ରହିବ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ MMS କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବୈଦେଶିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବିଜନେସ୍ ତ ଏହି ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି।
ଶନି ଆଉ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି ବି ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାରକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଁ କ୍ରାଂ କ୍ରିଂ କ୍ରଂ ଭୂମାୟଂ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଶ୍ରାଂ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରଂ ଚନ୍ଦ୍ରଚୈଂ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ